So in the last lecture we have solved few examples, okay, based on the content taught. I think we have solved the questions of electric potential energy, right? Electric potential energy, how to conserve energy, and how to deal with the questions of conservation of energy as well as conservation of momentum when they are asked from the chapter इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स चॅप्टर मध्ये आम्हाला जेव्हा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी शिकवली जाते, when we are taught the electrical potential energy, the question actually comes from work power energy. Yes or no? It actually comes from work power energy. So they want us to apply the concepts of work power energy as well as the conservation of momentum. Okay, that's what they want from us. So it is basically a mixed concept question or mixed chapter question. So such kind of questions you will find in the final exam as well. Okay, but so now we will solve a few more questions. Let me write down the question. Just give me a second. Yes, these questions we have done. Okay, there is one interesting question, little bit trickier. We have to think a lot and then we will get the answer of this question right now. The question is, find out the potential due to, the question is, find out the potential due to, find out the potential due to, find out the potential due to, find out the potential due to finite charged rod, finite charged rod. Find out the potential due to finite charged rod. The situation given is something like this. You are given a finite rod. It's not infinite. If the rod is infinite, then the potential due to infinite rod you cannot find. Yes or no? Yes or no? Loudly. If the rod is infinite, in that case you cannot define the potential. You can define potential difference. Yes or no? You can define potential difference. If the charge system is infinite, you cannot define the potential. You can find out the electric field, no problem. But at given point, you cannot define the potential. If the charge system is infinite. For infinite charge system, you can define potential difference. That is okay. Fine. But now the charge system given is a finite rod. Okay, it starts at point A, it aims at point B, and somewhere the point P is located at a distance, at a perpendicular distance, let's say equal to r, at a perpendicular distance of r. The distance of the point P, the perpendicular distance of the point P from the wire or the charge rod is small r, and at that point you want to find out the potential due to rod. Now the rod is positively charged and we know potential due to positive charge is positive. So ultimately here the value of potential is going to be some positive number. So what that value will be, given that the top point makes an angle of theta 1 with r, the top point makes an angle theta 1 and the bottom point makes an angle theta 2. Hint from my side is very simple. It is the scalar quantity which you are asked to find. माझ्याकडे एक सिंपल तुम्हाला हिंट दिली जाते ती अशी आहे की जी क्वांटिटी तुम्हाला विचारली आहे म्हणजे पोटेन्शियल ती बघा एक स्केलर क्वांटिटी आहे. So you don't have to worry about resolving it. Yes or no? Just find out the potential due to the charge element, small charge element, and then try to figure out what would be the potential due to entire rod. Okay? Think over it. Take 3-4 minutes. Think over it. Try to solve it. Do anything rough calculation which you want to do.
होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। याच मध्ये कुठल्या नीटच्या प्रीवियस इयर मध्ये पण विचारायला नाही. But that doesn't mean that these tricky things we will not discuss. असं तर होणार नाही. You will think, you will figure out it yourself. तर विदाउट विचार कर काय करता येईल. चालेल तुझं थॉट बरोबर आहे, फक्त जरा नीट विचार करावा लागेल अजून जरा स्टेप बाय स्टेप सगळं वाटता आलं पाहिजे. लगेच येणार नाही. आता आता जरा इंटिग्रेशनची एलिमेंट लिहायला शिकलो आहोत. Just we have started to write the integration elements. आपण एलिमेंट लिहून दाखवले असतील आतापर्यंत. डायग्राम शक्यतो पेजच्या मध्ये काढायची. लेफ्टला राईटला बरंच लिहायचं. जे काही डेरिव्हेशन करायचं डायग्रामच्या खाली करायचं. डायग्रामच्या लेफ्टला राईटला जागा राहिली वाया गेली चालेल, पण बरंच कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं ना आपल्या डायग्रामच्या शेजारी. असं डायरेक्टली दिसणार नाही एलिमेंट. जरा विचार करावा लागेल, तिथे कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल. जरा पेन्सिलने विचार करता येईल. डायग्राममध्ये जरा छोटीशी हिंट देईल मी तुम्हाला. ॲट एनी पोझिशन कुठला तरी छोटासा चार्ज dq घ्या, त्याचा एनी जनरल डिस्टन्स तिथं काहीतरी डिस्टन्स घ्या पॉइंटिंग करायचं, मग जरा विचार करा. एक चांगली गोष्ट आहे म्हणजे पोटेन्शियल स्केलर आहे. You don't have to think of the direction. You don't have to resolve it. Anyone? Suha? Atharva? देवाशीष सुचते काय? नोटबुक मध्ये काय रिपेअर करायचं असेल करा. Yes, we can discuss, no problem. Discuss करू शकता, काय अडचण नाही.
हॅलो कसं होईल बरं इकडे बघा सिंपल क्वेश्चन बिलकुल नाही आहे फक्त ऑब्झर्व करा तो ऑब्झर्व करा काय काय सांगतात काय लिहून घेऊन होतं याला वेळ देऊ आपण हा सो क्वेश्चनला इंटॅक्ट ठेवूयात इकडे आपण जे काय कन्स्ट्रक्शन करायचं नवीन डायग्राम काढून करूयात ही आपली रॉड आहे या रॉड पासून ॲट अ डिस्टन्स इक्वल टू आर जस्ट ऑब्झर्व इट ॲट रॉडच्या पासून ॲट डिस्टन्स इक्वल टू आर this r is a fixed distance we have some point p where we want to find out the total potential due to entire rod okay so what we will consider is we will consider just give me a second we will consider a small point charge now the rod is one dimensional object right so we have to consider a small charge at a distance equal to y एवढ्या distance ला या पॉइंट पासून y एवढ्या डिस्टन्स ला छोटीशी लेंथ dy कन्सिडर करूयात हाऊ मच लेंथ dy so this is the length dy this is the length dy which we will consider okay ही छोटीशी dy लेंथ आपण कन्सिडर केली y एवढ्या डिस्टन्स वर dy एवढी लेंथ कन्सिडर केली तर dy एवढ्या लेंथ वरती छोटासा चार्ज dq या लाईनचा चार्ज पर युनिट लेंथ of course it is charge rod charge per unit length किती लॅम्बडा या dq एवढ्या चार्ज मुळे आता हे ऑब्लिक डिस्टन्स जे काय let us take that oblique distance as what any general distance let us take it as z okay dq एवढ्या चार्ज मुळे at distance equal to z छोटस पोटेन्शियल किती आहे ना dv अशा सगळ्या dq 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 अशा सगळ्या dq 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 मुळे तुम्हाला इथे पोटेन्शियल काय मिळेल dv 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 all those dv 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 potentials you have to add and it is not possible so you have to integrate and then you will get the total potential at point P due to this entire rod yes or no so just keep on observing so potential due to dq dq एवढ्या चार्ज मुळे येणारा पोटेन्शियल ते किती असेल dv okay that will be equal to what is the formula of potential due to point charge formula everyone potential due to point charge at distance r kq upon r k is k q is dq r is z r is z so k into dq upon z बरोबर आता total potential due to entire rod potential due to entire rod मुळे potential किती येणार एंटायर रॉड मुळे पोटेन्शियल काढायसाठी अशा सगळ्या डीक्यूचा विचार करावा लागणार सगळे dv इंटिग्रेट करावे लागतील सो v is equal to integration of dv that will turn out to be integration of k into dq to the bracket k into dq upon z okay now the limits that you have are from minus theta to see the limits are to be put for this dq what should be the limit of angle minus theta 2 to plus theta 1. Let's say this angle is 30 and this angle is let's say 60. So the limits will be what? Minus 30 to plus 60. या पॉइंट साठी तुम्ही 30 to 60 म्हटलं काय होईल असं होईल आधीचा पॉइंट इथे आहे 30 नेक्स्ट पॉइंट कुठे आहे 60 कळतंय का असं होईल एवढ्या रॉड वर येईल 30 to 60 केलं तर 30 to 60 केलं तर काय करावं लागेल लिमिटला minus theta 2 to plus theta 1 is this clear to all of you the limits are taken to be minus theta 2 असं का minus theta 2 up to plus theta 1 असं करावं लागेल so those are going to be our limits so limits of this integration are minus theta 2 to plus theta 1 okay now for all dq is this k constant आहे का प्रत्येक dq साठी आहे सो तो k कॉन्स्टंट असल्यामुळे इंटिग्रेशनच्या काय आला बाहेर इंटिग्रेशनच्या आत काय शिल्लक राहिलं dq z कॉन्स्टंट आहे का प्रत्येक dq चे डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट p सेम आहे का is the z value constant for all the dq no so that cannot come out of integration so that will be equal to dq upon z okay that will remain inside integration
लिमिट्स आर फ्रॉम मायनस थिटा 2 टू प्लस थिटा 1. आता हे इंटिग्रेशन करायचं आहे. लिमिट्स आहेत तुमच्याकडे अँगलचे लिमिट्स आहेत. सो z ला इन द लँग्वेज ऑफ थिटा रिप्लेस करायचं आहे, dq ला इन द लँग्वेज ऑफ d थिटा रिप्लेस करायचं आहे. z ला इन द लँग्वेज ऑफ थिटा रिप्लेस करायचं आहे, dq ला इन द लँग्वेज ऑफ d थिटा रिप्लेस करायचं आहे. सो हा अँगल काय असणार तुमचा थिटा, बरोबर का? हा थिटा मायनस थिटा 2 पासून प्लस थिटा 2 पर्यंत जाणार आहे. हे लिमिट्स तुमच्याकडे आहे. सो हाऊ टू डू दॅट, ते कसं करायचं? How to replace z? How to replace z? बोला. जर तुमच्या डोक्यात असे येत असेल y² इमिडिएटली करून टाका. काय बोललो मी? आता इथं रिप्लेसमेंट करणं हे काय सोपं काम नाही आहे. इथल्या रिप्लेसमेंट करणं हे सोपं काम नाही आहे. इथं आम्हाला जरा विचार करावा लागणार आहे. हे रिप्लेसमेंट एवढं इझी नाही आहे. पण व्यवस्थित प्रॉपरली जर माझा प्रत्येक वर्ड ऐकला तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की मला काय पाहिजे. आय वॉन्ट z इन द लँग्वेज ऑफ थीटा, आय वॉन्ट dq इन द लँग्वेज ऑफ d थीटा. ओनली देन यू विल गेट द आन्सर. इफ यू रिप्लेस z इन द लँग्वेज ऑफ y, यू आर ब्रिंगिंग वन मोर व्हेरिएबल. तुम्ही परत अजून एक व्हेरिएबल आणायला लागलाय. कळते का? तो अजून एक व्हेरिएबल y आणून का उपयोग नाहीये. सो हियर यू हॅव टू रिप्लेस z इन द लँग्वेज ऑफ थीटा. Don't bring y in the equation. Use the sine cos tan. इथलं काहीतरी वापरा ना. So near the diagram, or let us write here. Cos theta किती असणार आहे? Cos theta किती असणार आहे? इथे लिहूया. But cos theta is equal to r upon z असणार आहे. मग बाळांनो z ची रिप्लेसमेंट काय झाली? r upon cos theta. You may replace that by r into sec theta. So एक रिप्लेसमेंट तर झाली इन द लँग्वेज ऑफ थीटा. r कॉन्स्टंट आहे, चालतो तो. r तर कॉन्स्टंट आहे, तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर येऊ शकतो. आता dq ला कसं रिप्लेस करणार सांगत चला. dq इज इक्वल टू छोटासा चार्ज, छोट्याशा लेंथवरचा छोटासा चार्ज. dq किती असेल? स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ. dq इज इक्वल टू एवरीवन लेंथ काय आहे? लेंथ काय आहे? dy. चार्ज काय आहे? dq. चार्ज पर युनिट लेंथ काय आहे? लॅम्डा. मग छोट्याशा लेंथवरचा चार्ज dq किती झाला? लॅम्डा इंटू dy. व्हेरी गुड. चार्ज पर युनिट लेंथ इंटू द लेंथ. येस और नो? समजलं? बर. आता dq ला कशामध्ये रिप्लेस केलं तुम्ही? dl मध्ये. तोपर्यंत थांबायचं नाही जोपर्यंत d थिटा येत नाही. ठीक आहे. सो इथं थांबून चालणार नाही. नाउ अगेन यू हॅव टू रिप्लेस dl इन द लँग्वेज ऑफ d theta. तुम्ही dq रिप्लेस केला, यू हॅव टू ब्रिंग dq इन द लँग्वेज ऑफ d theta. कळतंय का? बट नाउ यू हॅव टू रिप्लेस दॅट dl बिकॉज dq तुम्हाला अल्टिमेटली d थीटाच्या लँग्वेज मध्ये पाहिजे. पण त्यासाठी dq ला लॅम्डा इंटू dl लिहिलं. लॅम्डा कॉन्स्टंट आहे, सोडून द्या. dl का लिहिलं? dy लिहायला पाहिजे ना. काय लिहायला पाहिजे? dy. dq ला तुम्ही dy च्या लँग्वेज मध्ये लिहिलं. आता या dy ला मला रिप्लेस करायचं आहे इन द लँग्वेज ऑफ d थीटा. व्हॉट डू आय डू? काय करू? अगेन थिंक. याला वेळ दिलाच मी तुम्हाला. परत एकदा विचार करा. डायरेक्ट dy चा आन्सर नाही आला आपल्याकडे. काहीतरी विचार करावा लागेल. dy इन द लँग्वेज ऑफ d थीटा. Can I use r plane s is equal to r theta? असं असतं तर आर्क जर असती तर ही छोटीशी लेंथ, आर्क असती तर ना ही छोटीशी लेंथ dr, हा छोटासा अँगल बरोबर का? इथला छोटासा अँगल d थीटा. तेव्हा s is equal to r into, तेव्हा ds equal to r into d थीटा करता आला असतं. छोटीशी आर्क लेंथ ds किंवा dr तेव्हा करता आलं असतं. आता तर नाही करता येत. आता तर रेडियस इंटू अँगल करता येत नाही. ही स्ट्रेट लाईन आहे. बोला जरा विचार करा आता. What do you do? I want y in the language of theta. Then I can get dy in the language of d theta. परत आहे का मी काय बोललो? मला काय पाहिजे? dy in the language of d theta. पण dy in the language of d theta येण्यासाठी y in the language of theta पाहिजे. Now try to get this link.
is y in the language of theta? Don't do that z sin theta. Z ला एवढ्या कष्टाने रिप्लेस केलंय, परत आणू नका. म्हणजे नावात पाणी भरायला एक भेर फेकायला दुसरा हाताने आले. कळतंय का तुम्ही? तुम्हाला कळतंय का काय मिस्टेक होतात तुमच्या? Yes, r is a constant, no problem with that. y in the language of theta मिळेल, पण तेव्हा z आणायचं नाहीये. z ला जस्ट लिमिट केलंय. z ला लिमिट करताना y आणलं का मी? नाही. y लिमिट करताना z आणतोय का मी? नाही. कळतंय का? आता जरा तुमच्या सेन्स मध्ये ऍड होईल, एडिशन होईल. आता मी काय करणार? हा, now tan theta is equal to what? What is tan theta? Y upon r. This equation implies y is equal to what? R into tan theta. Now we will take derivative on both the sides. Now we will take derivative on both the sides. काय आलं होतं आपलं? Y is equal to R tan theta. Correct. So taking derivative on both the sides, dy by d theta. R constant आहे derivative च्या बाहेर. d by d theta of tan theta. Okay, here dy by d theta झाला. R as it is. Tan x ची derivative. d by dx of tan x. Tan x ची derivative कसं विसरतोय? tan x ची derivative sec x नहीं है, tan x डेरिवेटिव sec square x, tan x डेरिवेटिव sec square x, विसरायचं नहीं है. हाँ, मग tan थीटा ची डेरिवेटिव with respect to थीटा sec square theta. This is dy by d theta. What is dy? R sec square theta into d theta. We will call it as number 4. बरोबर? dy ची रिप्लेसमेंट झाली. काय होतं आता? इक्वेशन नंबर 1 असं होतं का बघा. इक्वेशन नंबर 1 आपलं होतं काय होतं? k into dq upon z होतं का? सगळ्या रिप्लेसमेंट आपण काढलेल्या जातात. सो काय काय होईल बघा हे. इक्वेशन 1 काय होतं? v is equal to integration k into dq upon z. Limits from minus theta 2 to plus theta 1. k constant आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर. dq ला कसं रिप्लेस केलं? लॅम्बडा इनटू dy. ओके, dy ला परत रिप्लेस करायचं आहे. z ला कसं रिप्लेस केलं? r इनटू sec थीटा. बरोबर? त्यातला आता परत त्या dy ला रिप्लेस करायचं आहे. बरोबर का? कारण लिमिट जे काय आहेत ते कशाचे आहेत? अँगलचे. सो मायनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1. फळ्याकडे बघा, वरून फळ्याकडे बघ. k V is equal to potential due to the entire rod minus theta 2 to plus theta 1. लॅम्बडा कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर. dy ची रिप्लेसमेंट r sec square theta into d theta divided by r sec theta. r ला r कॅन्सल, स्क्वेअर ला हा कॅन्सल. बरोबर? एक sec theta शिल्लक राहणार. सो k लॅम्बडा इंटिग्रेशन minus theta 2 plus theta 1 काय आलं? sec theta d theta. What is integration of sec theta? sin x इंटिग्रेशन. ऑब्जर्व करा, सगळं ऑब्जर्व करा. काय लिहिलं? sin x इंटिग्रेशन minus cos x. cos x dx इंटिग्रेशन sin x. cos x dx इंटिग्रेशन sin x. बरोबर? tan x इंटिग्रेशन tan चा कॉट किंवा tan चे इंटिग्रेशन मायनस कॉट वगैरे काही नाही. लॉग मध्ये असतं. लॉग मॉड सेक x. tan x चे इंटिग्रेशन लॉग मॉड सेक x. लक्षात ठेवा, लिहून ठेवा. इंटिग्रेशन ऑफ tan x dx. लॉग म्हणजे ln, log to the base e. log mod sec x. sec x चे इंटिग्रेशन log mod sec x plus tan x. log mod sec x plus tan x.
We have to remember this. एकदम ऍडव्हान्स लेवलचा क्वेश्चन आहे. यात काय काही गोष्ट यातला कुठली गोष्ट सिंपल नाही आहे. एक तर डायरेक्ट आन्सर नाही आहे. इंटिग्रेशन लिहायचं आहे. dz ला d थीटाच्या dy ला अल्टिमेटली dq ला d थीटा पर्यंत पोहोचवायचं आहे. z ला पण थीटाच्या लँग्वेज मध्ये लिहायचं आहे. सगळं थीटाच्या लँग्वेज मध्ये आणायचं आहे. जे इंटिग्रेशन तयार होते तेही पार्ट नाहीये किंवा असू शकत नाहीये. बरोबर. सो हा जो काही क्वेश्चन आहे अजून तुम्हाला लक्षात येईल की हा जो काही क्वेश्चन आहे दिसताना एवढाच दिसतोय. बघा क्वेश्चन एवढाच आहे. फाइंड आउट द पोटेन्शियल ड्यू टू फायनाइट रॉड आणि रॉड दिले. बरोबर. पुढे काय काय चालू बघा. एक इंटिग्रेशनचा एलिमेंट ते सगळं लिहिलं. एक एक गोष्ट रिप्लेस केली. बराच वेळ रिप्लेस केल्यानंतर असं लक्षात आलं की आता इंटिग्रेशनचं काहीतरी तयार व्हायला लागलंय. इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटा लक्षात ठेवावं लागेल असं दिसायला लागलंय. ठीक आहे. के इंटू लॅम्बडा. हा इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटा काही लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. बरोबर. त्याला लिमिट्स टाकायचे. लिमिट्स टाकायला विसरायचं नाही. काय लिमिट्स? मायनस थीटा 2 प्लस थीटा 1. This will give you the final answer. This will give you the final answer. काही लिमिट्स टाकू नका. This is going to be the final answer. तुमचं फायनल आन्सर झालं. ओके. आता गिवन क्वेश्चन मध्ये त्यांनी हे थीटा 1 आणि थीटा 2 जे दिले ते 45 दिले. लेट्स से इन गिवन क्वेश्चन the theta 1 and theta 2 values are theta 1 equal to 45 degree and theta 2 is also equal to 45 degree. So limits कशी असतील? लिमिट्स कशी असतील? -45 to +45. बरोबर. So लिमिट्स झाली -45 to +45. आता काय गंमत होते बघा. theta 1 is equal to 45 and theta 2 is also equal to 45. Obviously minus theta 2 म्हणजे -45. बरोबर. चला tan ऑफ अपर लिमिट sec ऑफ अपर लिमिट करूयात आपण. बघा नीट लक्ष द्या. काय येईल आन्सर? v is equal to k into lambda into ln. बरोबर. log of upper limit minus log of lower limit म्हणजे log of upper limit upon lower limit log m minus log n काय असतं? log m upon n. log m minus log n is equal to log m upon n. मग ते m upon n होणार आहे हे तर आम्हाला माहित आहे. एवढं तर आम्हाला कळलं. कळलं का? हा आता मला सांगा अप्पर लिमिट काय आहे? थीटा 1 किती आहे? 45. sec 45 काढायचा म्हणजे काय काढायचा? cos 45 चा रेसिप्रोकल. cos 45 किती? cos 45 किती? cos 45 किती? 1/√2. त्याचा रेसिप्रोकल किती? √2 प्लस tan of 45 किती? 1. tan of 45 1 झाला. कळलं का? आता log of upper limit टाकून झालं. मायनस log of lower limit होतं. log upper limit minus log lower limit म्हणजे log of upper limit upon lower limit. log m minus log n होणार होतं. अप्पर लिमिट टाकून झालं. लोअर लिमिट टाकायचं होतं. सबट्रॅक्ट करायचं होतं. पण ते तसं केल्यानंतर log m minus log n होऊन log m upon n होणारच होतं. आता लोअर लिमिट टाकलं ते आपण इथं अपॉन n म्हणून लिहिलं. सो log of sec of -45 येईल लोअर लिमिट मध्ये पहिल्यांदा. sec of -45 म्हणजे cos of 1 upon cos of -45. yes or no? sec थीटा कसा काढणार? 1 upon cos थीटा करू. बरोबर. पण त्याआधी मला सांगा sin of minus थीटा minus sin थीटा. yes or no? sin of minus थीटा minus sin थीटा. tan of minus थीटा minus tan थीटा. tan of minus थीटा tan of minus थीटा मायनस टॅन थीटा. बोलतच नाही आहे कोण. नुसतंच बसलाय. आठवतंय नाही? याच वर्षी केलंय. नक्की का? मग आता 10-15 वर्षापूर्वी ऐकल्यासारखं करायला. साइन ऑफ मायनस थीटा मायनस साइन थीटा. मग बोलत का नाही? नुसतं बसू नका. झोप येईल थोड्या वेळात. टेकू नको बेंचवर. हा sin of minus theta minus sin theta cos of minus theta minus cos theta tan of minus
मायनस थिटा, सगळ्याला मायनस लावून टाकलं तुम्ही. कॉस ऑफ मायनस थिटा मायनस कॉस थिटा असते का? सगळेजण झोपेत आहे तुम्ही, फक्त डोळे उघडे, मेंदू खिडकीदार लावून झोपलाय ऑलरेडी. परत सांगा, साइन ऑफ मायनस थिटा मायनस साइन थिटा, टॅन ऑफ मायनस थिटा मायनस टॅन थिटा. पण कॉसला फरक पडत नाही. कॉस ऑफ मायनस थिटा इज कॉस थिटा. मग सेक ऑफ मायनस थिटा इज सेक थिटा. मग सेक ऑफ मायनस 45 कसं करणार? सेक ऑफ 45. सेक ऑफ मायनस 45 कसं करणार? सेक ऑफ 45. कळते का? सेक ऑफ 45 काढायला काय करणार? 1 अपॉन कॉस ऑफ 45. कॉस ऑफ 45 काय असतोय? 1 बाय रूट 2. त्याचा रेसिप्रोकल काय आला? रूट 2. कळलं? पुढं टॅन ऑफ मायनस 45 कसं करणार? टॅन ऑफ मायनस 45 इज मायनस टॅन 45. टॅन 45 किती? 1. मग मायनस टॅन 45 किती? मायनस 1. आलं का? सो k into lambda into ln root 2 plus 1 upon root 2 minus 1. पण ऑप्शन मध्ये हे पण नाही दिसणार. ऑप्शन मध्ये आम्ही असं नाही करणार. पुढील ऑप्शन root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 जनरली ठेवत नाही. सो काय करतो तुम्ही ना? इथपर्यंत आन्सर आलं. आता याच्या पुढे एक स्टेप आहे. काय आन्सर आला आपला? पोटेन्शियल ड्यू टू रॉड मध्ये 45 होता अँगल. ln डायरेक्टली नव्हतं, k लॅम्डा होता ना. आन्सर असं होतं का बघा, k लॅम्डा ln रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 मायनस 1. तुम्हाला डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करता येतो का? डू यू नो हाऊ टू रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर? व्हॉट टू डू? इथे रूट 2 मायनस 1 आहे, तर इथे कितीने मल्टिप्लाय करणार? रूट 2 प्लस 1. वरती पण काय करणार? रूट 2 प्लस 1. a मायनस b इंटू a प्लस b काय होणार? a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. म्हणजे याचा विषय संपला. k लॅम्डा ln मॉड ऑफ इथे काय येणार? रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 म्हणजे रूट 2 प्लस 1 चा स्क्वेअर. बरोबर का? रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 मायनस 1 रूट 2 प्लस 1 म्हणजे रूट 2 चा स्क्वेअर 2 मायनस 1 चा स्क्वेअर 1. a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर झालं का? 2 मायनस 1 किती झालं? 1 झालं का? आन्सर काय आलं? k लॅम्डा ln मॉड ऑफ रूट 2 प्लस 1 परत ब्रॅकेट स्क्वेअर log of m raised to n. log of m raised to n is n log m upon 2 नाही, upon 2 minus 1 1 आहे ते. log of m raised to n is, बोला की log of m raised to n is n log m. आठवतंय का? log of m raised to n is n log m. म्हणजे हा 2 log च्या बाहेर येतोय. तो बाहेर आल्यानंतर फायनल आन्सर ऑप्शन मध्ये दिसणार. दिस इज द फायनल आन्सर. काय क्वेश्चन आहे कळालं? म्हणजे 3-3.5 तास सोडवायला तर लागले पाहिजे. पेपर आमचा 3 तासाचा, बरोबर ना? वेळ किती लागणार एक क्वेश्चन करायला? तर 3.5 तास तर लागतील. तुम्हाला हा क्वेश्चन घेण्यामागचं कारण असं होतं, थोडंफार डेरिव्हेटिव्हिटी क्वेश्चन एक्झामला डेफिनेटली येईल. लिहून घ्या तुम्ही माझ्याकडनं असं काय अडचण नाही. कारण तुम्हाला 45 क्वेश्चन विचारायचे. सो त्या हिशोबाने तुम्हाला ते क्वेश्चनचे टाइप सिलेक्ट करतात. पण या क्वेश्चनला तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या. इंटिग्रेशनचा एलिमेंट परत लिहायला शिकवलं, एका ठराविक पॅटर्न मध्येच रिप्लेसमेंट करायला शिकवलं. म्हणजे dq d थीटा मध्येच पाहिजे आहे, त्यासाठी करावं लागेल ते करा. z इन द लँग्वेज ऑफ थीटाच पाहिजे आहे, z इन द लँग्वेज ऑफ थीटाच पाहिजे आहे, तर त्यासाठी जे करावं लागते ते करा. म्हणजे आम्हाला इथं एखाद्या क्वेश्चनच्या अनुसार कसं थिंकिंग करायचं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थिंकिंग कसं करायचं एवढं शिकायला मिळालं. कळतंय का? गिवन क्वेश्चनच्या डिमांड नुसार तुम्हाला थिंकिंग करावं लागेल. बऱ्याच वेळी आम्हाला काय होतं, असं लक्षात येतं ना, पुढे काय करू हे क्वेश्चनला स्वतःहून सांगितलेलं असतं. कळतंय का? आता तुमच्याकडे थीटाची लिमिट्स आहेत. अरे थीटाची लिमिट्स आहेत तर तुमची आता आयुष्यात एकच गोष्ट शिल्लक राहिली काय? तर काय पण करा, जे काय सगळं शिल्लक राहिले ते सगळं डी थीटा आणि थीटाच्या लँग्वेज मध्ये आणा. दॅट इज द नेक्स्ट मोटिवेशन. मग झेड ला शोधायला झेड आता इथनं शोधत फिरायचा इन द लँग्वेज ऑफ थीटा. त्यानंतर तुम्हाला dq शोधत फिरायचा आहे इन द लँग्वेज ऑफ d थीटा. पण dq पहिल्यांदा रिप्लेस होणार लॅम्डा इंटू dy.
मग परत dy ला रिप्लेस करायचं इन द लँग्वेज ऑफ d थीटा, त्यासाठी y ला रिप्लेस करा इन द लँग्वेज ऑफ थीटा. y रिप्लेस करताना z आणायचा नाहीये. हे का करतोय? तर सगळं इन द लँग्वेज ऑफ r आणि थीटाच पाहिजे, लक्षात घ्या. कळतंय का? या त्या प्रॉपर रिप्लेसमेंट्स आहेत आणि त्या रिप्लेसमेंट्स केल्यानंतर मग एक छोटंसं इंटिग्रेशन, मग sin x cos x tan x किंवा sec x याचं इंटिग्रेशन करावं लागेल. मोस्ट ऑफ दी टाइम हे पण करावं लागत नाही, x रेस टू n च्या लँग्वेज मध्ये इंटिग्रेशन आहे आणि x रेस टू n चे इंटिग्रेशन माहिती आहे, तेवढंच लागतं तुम्हाला. बरोबर? कळालाय क्वेश्चन काय काय केलं मी? हे क्वेश्चन लिहून झाल्यानंतर तुमचं डायग्राम काढून झाली. थीटा 1 इक्वल टू 45, थीटा 2 इक्वल टू 45 तेवढं फक्त लिहा आणि ही स्लाइड लिहायला सुरुवात करा. लिहून घ्या इथं. बरोबर बरोबर डायग्राम करा, हे सगळं दाखवा काय काय केलं. कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कसं करायचं ह्याच्यापेक्षा अवघड काही असू शकत नाही, पण ह्याच्या एवढ्या अवघड कधी पेपर होत नाही. ह्याच्यापेक्षा अवघड फक्त एकच, थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी, होय ना? आता याच्यापेक्षा मी अवघड काय मागायला काहीच नाही. समजलं का? हा क्वेश्चन समजला का? काय काय केलंय आपण? कळलं का ते बरोबर? कळलं का? डायग्राम काढ पहिला. y एवढ्या डिस्टन्स वरती dy एवढा एलिमेंट दाखव. z आणि x तुला कळू दे, कुठून जावं लागलं कळत की. समजलं का क्वेश्चन काय केलंय आपण? काय वही हरवले. ते नोट्स तरी मिळतील तुला, मी अपलोड करतो नोट्स. त्या सिरियस ना तू सगळं वेळ सगळ्या संपलं देते का तुला? समजलं का ते काय केलं आपण? समजलं का? कळलं का? झालं का लिहून? झालं? बरोबर. झालं का? पुढं हा या पुढं.
झालं? झालं का? पुढं करा की त्याला रॅशनलाइज. जाऊ पुढं. पुढं राहिले का मग? हा, करा त्याला रॅशनलाइज करा. वरती खाली √2 + 1 मल्टिप्लाय करा. झालं? बरं, तेवढं करा की तुम्हाला आता स्वतः येते ना. बरं चला नेक्स्ट. Let us solve one more tricky question based on the similar concept of potential and potential energy. Okay, let us solve. बरं, क्वेश्चन असा आहे बघा. Right now, the question is something like this. Find minimum velocity v0. Find minimum velocity v0 such that particle crosses the ring. Find minimum velocity v0 such that particle crosses the ring. Find out minimum velocity v0 such that particle crosses the ring. Particle ने ring cross करण्यासाठी minimum velocity त्या particle ची किती पाहिजे? We are given one ring in the question. The question is this much only, okay? काही डेटा वगैरे एक्सट्रॅक्ट केला नाहीये. क्वेश्चनच एवढा आहे. पार्टिकल कुठे दाखवलं बघा, रिंगच्या ऍक्सिस वरती दाखवलं. समवेअर ऑन द ऍक्सिस ऑफ द रिंग वन पार्टिकल इज लोकेटेड. लेट अस कॉल द पार्टिकल, let us call this point as A. Let us call this point as B. At point A you have some particle Q. It has been projected with a speed equal to v0. It has been projected with a speed equal to v0. Let's say the particle is positively charged and the ring is positively charged as well. Ring 1 positively charged by particle 1 positively charged by. Okay. And what you have to find out is what should be the minimum velocity. At least एवढी तर पाहिजे. Minimum म्हणजे एवढी तर पाहिजेच. याच्यापेक्षा जास्त चालते. What should be the minimum velocity v0 so that the particle crosses the ring? The radius of the ring they have given as capital R.
this distance on the axis, distance of a point on the axis, they have again given it as r. ते पण परत r च दिले त्यांनी, ते पण परत r च त्यांनी दिलेला आहे. या पार्टिकलचा मिनिमम स्पीड किती पाहिजे किंवा एवढा तर पाहिजेच तरच तो रिंगला क्रॉस करेल, नाहीतर तो रिंगला क्रॉस करू शकणार नाही असं त्यांना म्हणायचं. That's what they want to say. What should be the minimum velocity of the particle so that particle crosses the ring? If the velocity is above that velocity, particle will cross the ring. Otherwise, it will not. So let us throw one particle towards the ring. The particle is positively charged, ring is positively charged, so there will be attraction or repulsion. There will be attraction or repulsion. Repulsion. So as the particle starts moving towards the ring, it will slow down or increase in speed. It will slow down. Its speed will go on decreasing. Suppose the speed becomes 0 here. What will happen? It will again turn back. Yes or no? So let us throw with some more speed. अजून जरा जोरात फेकूया. So what will happen? The particle will go up to this. The speed will become 0. Again it will come back. It will not be able to cross the ring. Let us throw with some more speed. Let us throw with some more speed. The particle will come here. Its speed will become 0. It will again come back. Let us say that we throw the particle with that speed which makes the particle to reach this midpoint, and there its speed becomes 0. Midpoint la ala, center la ala, speed kiti zala? 0. Will it come back? Will it come back? Will it come back? No. Will the ring be able to repel it? No. आधीच कुठेतरी सेंटरला पोहोचायच्या आधीच कुठेतरी स्पीड 0 झाला तर मात्र the particle will come back. In that case particle will come back. Yes or no? पण सेंटरला येऊन स्पीड 0 झाला तर it will not come back. कळते का? सेंटर क्रॉस करून तो जरा जरी पुढे गेला, even by a very small amount dx, सेंटर क्रॉस करून तो जरा जरी पुढे गेला, even by very small amount dx, it will cross the ring. It will be repelled by the ring. जरा जरी तो पुढे गेला तर तो काय होईल? रिंग ने रिपेल होईल आणि मग पुढे निघून जाईल. So to make the particle cross the ring, we have to at least ensure that it reaches the midpoint. Midpoint ला जाऊन 0 होते, चालू दे. Midpoint ला स्पीड जाऊन 0 होऊ दे, चालतंय. कळतंय का? हा स्पीड आधीच कुठेतरी 0 झालेला चालणार नाही. हा मिडपॉइंटला जाऊन 0 झाला तरी चालेल. मिडपॉइंट पेक्षा जरा जरी तो पुढे पोहोचला तर तो काय करणार? या लेफ्ट साइडला निघून जाणार. येस ऑर नो? तर तो या लेफ्ट साइडला निघून जाणार. आर यू गेटिंग दिस? समजा लागले सगळ्यांना? बर. सो आपल्याला काय इन्शुअर करायचं आहे? पार्टिकलला ऍटलीस्ट बी पॉइंटला जाऊन स्पीड 0 आहे एवढं तरी इन्शुअर करायचं आहे. ओके फाइन. सो व्हॉट कम्स इन युअर माइंड? व्हिच इक्वेशन वी आर गोइंग टू राइट नाउ? आता आपण कुठलं इक्वेशन लिहायचं? काय येते तुमच्या मनात? आता इक्वेशन लिहायचं v0 विचारलं. कुठलं इंटिग्रेशन वगैरे काय लिहायचं नाही. आता काय लिहायचं? हा स्पीड किती असला पाहिजे असं विचारलंय, स्पीड विचारलंय किंवा वेलोसिटी विचारलंय. कशात मिळणार ती? एनर्जी मध्येच मिळणार ना, कायनेटिक एनर्जी मध्ये मिळणार ना. सो कुठला रूल वापरणार? कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. येते का नाही डोक्यात? कळते का? काय करावं लागेल हे सुचलं पाहिजे ना, हे सुचलं पाहिजे ना. कळते का? क्वेश्चन समोर आला की लगेच सुचलं पाहिजे काय करावं लागेल. जेवणाचं ताट समोर आलं काय सुचते का नाही आपल्याला? काय करायला पाहिजे? सुचते का नाही? तिथे विचार करावा लागतो का? नाही. तसं वेदांत म्हटलं तसं सर वेलॉसिटी विचारले, एनर्जी कॉन्झर्वेशन दिसलं पाहिजे, लगेच सुचलं पाहिजे. कळते का? असंच असते फिजिक्स मध्ये पण. काही पर्टिक्युलर टाइपचे क्वेश्चन्स कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी न सुटतात, काही पर्टिक्युलर टाइपचे क्वेश्चन्स कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम न सुटतात. आलं का लक्षात? असे हळूहळू टाइप ऑफ क्वेश्चन्स तुम्हाला आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे की कुठले कुठले टाइप ऑफ क्वेश्चन्स कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी न सुटतात, कुठले कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम न सुटतात. जसं त्यानं उत्तर दिलं तसं आम्हाला सगळ्यांना यायला पाहिजे. सो ठीक आहे, हा पॉइंट ए म्हणूयात, हा पॉइंट बी म्हणूयात. या पार्टिकल क्यू ची Ke plus Pe
ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू त्याची के प्लस पीई ऍट पॉइंट बी. बरोबर? लिहा लिहा माझ्या बरोबर. conservation of by conservation of energy Ke plus Pe of given particle Ke plus Pe of given particle at point A is equal to Ke plus Pe of given particle at point B. बघा Ke of particle at point A, particle mass m घ्या. at point A particle कडे Ke किती असेल? 1/2 m v naught square, 1/2 m v0 square. Yes or no? Yeah. 1/2 m v0 square plus p कशी लिहिणार? सिस्टीमची p लिहायला पाहिजे ना, किंवा या पार्टिकलची लिहिली तरी चालेल. हा पार्टिकल कुणाच्या फील्ड मध्ये? कॅपिटल क्यू च्या. yes or no? हा पार्टिकल कुणाच्या फील्ड मध्ये आहे? कॅपिटल क्यू. मला सांगा कॅपिटल क्यू ची के पी काय बदलत नाहीये. ती रिंग काय मूव्ह होत नाही ना, त्याची के बदलते ना त्याची पी बदलते ना, ही त्या रिंग वरचा चार्ज मूव्ह व्हायला लागलाय. त्यामुळे या चार्जची के पी काय बदलत नाहीये. कुठला चार्ज मूव्ह व्हायला लागलाय? हा, त्याचीच के पी बदलणार आहे. मग तो कोणाकोणाच्या फील्ड मध्ये आहे आणि तो दुसऱ्या कुठल्या चार्जेसच्या फील्ड मध्ये बघायचं. एवढंच. बरं, मग काय करायचं सांगतो. या क्यू ची पोटेन्शियल एनर्जी काढायची ना आपल्याला. तो मग कुठल्या सिस्टीम मध्ये किंवा कोणाच्या फील्ड मध्ये? क्यू च्या फील्ड मध्ये. हा स्मॉल क्यू हा कॅपिटल क्यू च्या फील्ड मध्ये. बर, पोटेन्शियल एनर्जीची डेफिनेशन केली होती. कशी? वर्क डन टू पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंटची डेफिनेशन. म्हणजे पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट. बघा, पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट म्हणून आपण लिहू. पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट काय असते? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट. बरोबर का? infinity to given point divided by the charge. Work done to bring the charge from infinity to given point divided by the charge. But that work done to bring the charge from infinity to given point itself is the change in potential energy. पण त्या change in potential energy ला आम्ही final potential energy म्हणणार का? कारण initial point काय आहे? Infinity. So can I write potential at given point is equal to potential energy per unit charge. हेच केलं होतं potential define करताना, आठवतंय का? Potential at given point is potential energy per unit charge. बरोबर का? मग potential energy चा फॉर्म्युला काय झाला? potential energy U चा फॉर्म्युला काय झाला? potential at given point into charge. हे कळालं का बघा सगळ्यांना? Is this clear to all of you? Tell me. Potential energy is potential into charge. Q एवढा चार्ज E एवढ्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवला तर त्याच्यावरती किती फोर्स येतो? F is equal to EQ. Q एवढा चार्ज E एवढ्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवला. Q एवढा चार्ज दुसऱ्या कोणाच्या तरी इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवलाय ना, दुसऱ्या कोणाची इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे इथं? E. Q एवढा चार्ज E एवढ्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवला तर त्याच्यावर किती फोर्स येतो? F is equal to EQ. तसं Q एवढा चार्ज E एवढ्या पोटेन्शियल ला ठेवला. दुसऱ्या कोणाची तरी फील्ड असणार ना, दुसऱ्या कुठल्या तरी चार्जची फील्ड. आता इथं या रिंग कॅपिटल Q ची रिंग, कॅपिटल Q चार्ज असणारी रिंग, त्याची फील्ड आहे ना. कॅपिटल Q च्या फील्ड मध्ये आम्ही स्मॉल q ठेवलाय. मग जिथं कुठं स्मॉल q ठेवलाय, तिथं पोटेन्शियल किती आहे बघा, इनटू चार्ज करा, तुम्हाला पोटेन्शियल एनर्जी मिळेल. जसं F is equal to EQ तसं U is equal to VQ. F is equal to EQ आणि U is equal to VQ. Potential energy is equal to potential into charge. Repeat करा. हाँ, potential energy is equal to potential into charge. Again, potential energy is equal to potential into charge. मग या रिंग मुळे या पॉइंटला किती पोटेन्शियल आहे बघा, इनटू चार्ज करा, तुम्हाला त्या चार्जची पोटेन्शियल एनर्जी कळेल.
या रिंगमुळं पॉइंट ए ला किती पोटेन्शियल आहे बघा, इंटू चार्ज करा, तुम्हाला त्या चार्जची पोटेन्शियल एनर्जी कळेल. ये सर्व मग त्या चार्जची केईपी कॉन्झर्व करायची आपल्याला. सांगा रिंगच्या ऍक्सिस वरच्या पॉइंटला किती येतं पोटेन्शियल. व्हॉट इज द पोटेन्शियल ऍट अ पॉइंट ऑन द ऍक्सिस ऑफ द रिंग. बघा फॉर्म्युलेमध्ये हे सांगा मला, पाठच असला पाहिजे तसं बघायला गेलं तर. रिंगच्या सेंटरला काय ऍक्सिसला काय फॉर्म्युला सेमच आहे ना, पोटेन्शियलचा. इलेक्ट्रिक फील्ड विषयी बोलत नाही आपण, पोटेन्शियल विषयी बोलतोय. व्हॉट इज द फॉर्म्युला. रिप्लेसमेंट नको सांगूस बेटा, डायरेक्ट आन्सर सांग जे लक्षात ठेवायचं आहे. KQ अपॉन R, R स्क्वेअर मिळेल KQ अपॉन R. पण ऍक्सिस वरचा पॉइंट आहे म्हणजे R नक्कीच काय असणार, स्मॉल r. बरोबर का. लिहा. हा पोटेन्शियल किती K, बर कॅपिटल Q की स्मॉल q. रिंग मुळे पॉइंट ला पोटेन्शियल किती हे बघतोय ना, K कॅपिटल Q अपॉन R. हे झालं गिवन पॉइंटला असणारं पोटेन्शियल इंटू तिथे ठेवलेला चार्ज. किती ठेवलाय चार्ज, स्मॉल q. कळलं का, इथपर्यंत कळलं का. ही झाली पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए. नीट समजून घ्या हे क्वेश्चन्स. आपण वेळ घेतोय प्रत्येक क्वेश्चन करायला, भरपूर वेळ घेतोय, पण ते समजून घ्या. त्यासाठीच तो वेळ देतोय आपण. पोटेन्शियल इंटू चार्ज करून काय मिळवली, पोटेन्शियल एनर्जी मिळवली. बरोबर का. पुढं पॉइंट बी ला त्याची कायनेटिक एनर्जी किती झालेली असणार, कोण सांगेल. हा तिथं जाऊन तो थांबला तर चालेल, कारण त्याच्यापेक्षा जरा जरी पुढे गेला की तो रिंग क्रॉस करणारच आहे. आपली जबाबदारी काय आहे, आपली जबाबदारी एवढीच आहे की त्याला इथपर्यंत पोहोचवायचं आहे. त्याच्या पुढची काळजी आपण करायची गरज आहे का, नाही. पण त्याच्यात जरा जरी पुढे गेला, dx जरी पुढे गेला, तरी ही सगळी रिंगच त्या चार्जला ढकलणार आहे. तो रिंग क्रॉस करून जाणार आहे. म्हणजे पॉइंट बी ला त्याची केई किती झालेली असणार आहे या चार्जची, 0. समजतंय का. पी किती झाली असेल, बरं पी ॲट गिवन पॉइंट कशी काढणार, पी ॲट गिवन पॉइंट कसं काढणार, पोटेन्शियल इंटू चार्ज. मग रिंगच्या सेंटरला सांगा बघा मग पोटेन्शियल किती असते, KQ अपॉन R. पण तिथला R कुठला, कॅपिटल R म्हणजे रेडियस. रिंगच्या ऍक्सिस वरचा फॉर्म्युला जेव्हा लिहितोय त्यातला R काय असतो, स्मॉल r. त्यातला r काय असतो, स्मॉल r. तर रिंगच्या सेंटरला जेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे जेव्हा सांगतोय तेव्हा जो काय r असतो तो कुठला असतो, तेव्हा तो जो r असतो तो सेंटरवाला r कुठला असतो, सेंटरवाला म्हणतोय ऍक्सिस वाला नाही, सेंटरवाला r कुठला असतो, कॅपिटल R किंवा रेडियस. बर रिंगच्या सेंटरला पोटेन्शियल किती, K रिंग वरचा चार्ज अपॉन रिंगची रेडियस KQ अपॉन R किंवा KQ अपॉन A काही म्हणा. पोटेन्शियल इंटू चार्ज, चार्ज किती, स्मॉल q. कळते ना सगळ्यांना. आपण पोटेन्शियल इंटू चार्ज करून पोटेन्शियल एनर्जी काढायला. हे झालं पोटेन्शियल ऍट द सेंटर ऑफ द रिंग इंटू चार्ज करा, तुम्हाला काय मिळेल, पोटेन्शियल एनर्जी मिळेल. जमलं का, कळलं का इथपर्यंत. आता करा हे इक्वेशन पटपट पटपट रिअरेंज आणि वळण त्याआधी या r ला पण रिप्लेस करायचं हेही लक्षात घ्या. चला आम्हाला जे पाहिजे आहे ते एका साईडला अरेंज करूया. काय पाहिजे आहे आम्हाला, वेलोसिटी. वेलोसिटी वाल्या सगळ्या टर्म्स एका बाजूला, एकच टर्म आहे, एकच टर्म आहे. लिहा माझ्याबरोबर लिहा पटपट पटपट. हे काय झालं, K QQ अपॉन R ॲज इट इज. हे K QQ अपॉन स्मॉल r राईट साइडला गेलं, सबट्रॅक्ट झालं. ते स्मॉल r किती येणार आहे कोण सांगितलं, स्मॉल r किती येणार आहे, डायग्रामच्या शेजारीच लिहा की. Here r is equal to small r is equal to under root r square plus r square होणार आहे. ते किती आलं ते, r into root 2 K QQ upon r minus K QQ upon small r किती आलं, कळलं सगळ्यांना small r किती आलं, तर लिहिले मी शेजारी कसं आलं ते कळले ना. अंडर रूट r square plus r square असं होणार आहे. अंडर रूट r square plus r square ते किती झाले, ते √2r is equal to 1/2 mv0 square. बरोबर का. काय काय कॉमन येते, K QQ upon r, K QQ upon r कॉमन येते राईट साइडला, हे सगळं कॉमन येतं.
in the bracket 1 minus 1 by root 2. आलं? बरं आपल्याला काय पाहिजे? v0 पाहिजे सर. 2 गेला राईटला, m गेला डिवाइड करायला, 2 गेला वरती, m गेला खाली. 2 in the numerator, m in the denominator, then in the bracket 1 minus 1 by root 2. Then in the bracket you will have 1 minus 1 by root 2. You can multiply to inside, no problem. But you can keep the answer as it is, that is also no problem. Just take the square root on both the sides. It's multiplied to inside. This is what I get. But you can keep it as it is if you want. Here itself, after taking the square root. As per the demand of the question or options. As per the options. Yes? Clear? लक्षात आलं? कसं एनर्जी कॉन्झर्व करायचं? पोटेन्शियल एनर्जी कशी काढली आपण? 2 पॉइंट चार्जेस नव्हते आपल्याकडे. तुम्ही डायरेक्टली के किंवा Q2 आपण वापरू शकत नाही. कळते का तुम्हाला? 2 पॉइंट चार्जेस नव्हते. एक रिंग होती आणि एक पॉइंट चार्ज होता. मग कसं काढायची पोटेन्शियल एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल इनटू चार्ज. कळलं का? पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू potential into charge. So force is equal to F is equal to EQ. So U is equal to EQ. Given point ला potential energy किती कसं करायचं? Potential त्या point ला किती potential आहे? Into charge. Potential into charge करायचं. येते का लक्षात? समजतंय ना? हे दोन क्वेश्चन्स व्यवस्थित आम्हाला जमलेले असले पाहिजे. बरं आता काल काही आपण झालं सगळ्यांचं समजले सगळ्यांना व्यवस्थित क्वेश्चन्स? बरं काल मी तुम्हाला डाउट्स वगैरे सॉल्व्ह करून ग्रुपवरती पाठवले होते. सकाळी वगैरे बघितले का तुम्ही? तरी पण तुम्हाला अजून काही डाउट्स असतील तर ते मला जरा आता सांगा. सेट 1 मधले एक्सेल मधले सगळे केलेत ना आपण? कोणाला त्यातला आणि काय विचारायचं आहे का? एक्सेल 1 2 मधलं काय विचारायचं आहे का? नाही. सेट 1 मध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत चांगले, ते जरा आपण डिस्कस करूया. ब्रेक घ्यायला नको ना आता? गरज नाही ना ब्रेकची? सर ब्रेकची गरज नाही असं सगळं. ब्रेकचीच गरज आहे. लेक्चर जमलंच तर घेतलं पाहिजे. दवलाय का नाही? एवढ्या दमाला नको ना. गणित सोडवाय की जरा अजून मागच्या डाऊट्स. 5 मिनिटं येता परत या. 5 मिनिटात. 5 मिनिटं म्हणजे 5 मिनिटं. ओके. सो चेक व्हॉट आर द डाउट्स फ्रॉम द सेट 1. सेट 1 मध्ये काय काय डाउट्स आहेत बघा जरा तुमचे. सांगा जरा सेट 1 मध्ये काय काय डाउट्स आहेत. कुठला? विच वन? 17. क्वेश्चन नंबर 18. ओके 17 18 आणि कुठले बघा जरा सांगा. हा क्लॉकच्या डायल वाला काल सॉल्व करून पाठवला होता. एकदा जरा परत एकदा बघूया. बघा जरा लक्ष जास्त घ्या. हा क्वेश्चन नंबर 17 आहे. ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केअरफुली. 4 charges are placed at the circumference of the dial of a clock as shown in the figure. If the clock has only hour hand, clock ला फक्त तास काटा आहे. It has only hour hand. Minute काटा, second काटा नहीं है. It doesn't have minute hand and seconds hand. Okay. Then the resultant force on the positive charge Q0 placed at the center point, placed at the center points in the direction which shows the time as. या चार्ज वरती येणारा रिझल्टंट फोर्स कोणत्या टाइमला दाखवेल? इट विल शो व्हिच टाइम. व्हेरी सिंपल. बघा काय काय करावं लागेल. एक चार्ज आम्ही ड्रॉ केला. सॉरी एक क्लॉक आम्ही ड्रॉ केलं. त्या क्लॉकच्या सेंटरला एक चार्ज ठेवलाय Q0. इथं चार्ज प्लस Q आहे. डायग्राम मध्ये बघितल्यावर कळेल तुम्हाला. इथं पण चार्ज आहे प्लस Q. इथं चार्ज आहे मायनस Q. इथं चार्ज आहे मायनस Q. ओके.
नावं घेऊया त्यांना 1 2 3 आणि 4. हे क्लॉक आहे. इथं 12 वाजले असतील, इथं 3 वाजले असतील. हिअर 6 PM, हिअर 9 PM. Okay. Now, force due to first charge. This is positive, this is positive. We will assume that the test charge is Q naught is positive. Okay. So this is positive, this is positive. So first force due to first charge will be downward. Yes or no? हा पहिला फोर्स आला downward because of this positive charge. Leftward. Yes or no? That will be force due to, I think this should be, yes, second charge. हे किती वाजले ते आपण लिहिलंय. ओके. AM म्हणा किंवा PM म्हणा, काही म्हणा. हा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. पहिला चार्ज त्याला खाली ढकलेल. सेकंड चार्ज त्याला लेफ्टला जा म्हणून सांगेल. थर्ड चार्ज त्याला काय म्हणेल? अट्रॅक्ट और रिपेल. थर्ड चार्ज अट्रॅक्ट. This is going to be the force due to third charge, and the fourth charge will again attract it. Yes or no? हे कळलं तुम्हाला? प्रत्येक चार्ज हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे, रिपेल होईल. सो पहिला चार्ज त्याला खाली जमवतोय. दुसरा चार्ज पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह आहे, सो दुसरा चार्ज त्याला रिपेल करतोय, लेफ्टला जमवतोय. Third charge is negative, so third charge will attract it. Fourth charge is negative, so fourth charge will attract it. So आता बघा, हा जो काही Q0 आहे, हा, हे सगळे जे काही फोर्सेस आहेत नीट विचार करा. F1, F2, F3, F4 या सगळ्यांचे मॅग्निट्यूड सेमच असतील. What will be the magnitude of F1, F2, F3, F4? They will be same. And what will be that? Just number. Don't tell me plus and minus. Huh? K, Q, Q0 upon the distance between them square. What is the distance between them? R, 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 R. That is the radius. So सगळ्यांचा magnitude काय आहे? Same. Okay, let us call that force as small f. म्हणूयात. Small f म्हणूयात. इकडे काय आला? Small f. हा पण आला small f. इकडे काय आला? 2 times small f. Yes or no? Downward काय आला? 2 times small f. बरोबर? या दोघांचा रिझल्टंट जो असेल, आता हा नेट फोर्स इन x आला, हा नेट फोर्स इन y आला, नेट फोर्स इन x आला, नेट फोर्स इन y आला. दिस इज गोइंग टू बी युअर रिझल्टंट फोर्स. लेट अस कॉल इट ॲज कॅपिटल F. इथे किती वाजले असतील? 6 PM. Here what will be the time? 9 PM. Then what will be this time they are asking? So you need to find out this angle. Yes or no? How will you find out this angle? Do you know this side? Opposite, adjacent side you know already. What is that? 2f. What is this side? 2f. Then which ratio you will take? Sin cos tan? Which ratio? Tan. So tan theta is equal to opposite upon adjacent. The answer is 1. Theta will be equal to 45. Yes or no? So 45. So this angle is 45. So what that time will be? Huh? 7:30. Just by logic, without any calculation. हा 45 आहे, हा 45 आहे. बरोबर का? हे ओव्हरऑल किती? 3 तास. 3 आवर. 90 ला 3 आवर आहे, 45 ला 1 and half hour. 1 and half hour म्हणजे काय? 6 च्या पुढे जावा की 1 and half hour. 7 and 7:30. Yes or no? So which time it will show? 7:30. बरोबर? कळतंय ना? पण समजा हा एंगल 45 आला नसता. Let's say this angle comes out to be equal to 30 degree. 7. Time will be what? Immediately she answered as 7. समजा बाळांनो हा आन्सर 30 आला असता तर, हा एंगल 30 आला असता तर टाइम विल बी व्हाट? 7. How do you know that? 360 degree corresponds to what? How many hour? 12 hour. Yes or no? So how many degree correspond to 1 hour? 360 degree per 12 hour, right? So divide by 12 करा, काय ते आन्सर? 30 degree per hour. 1 तास म्हणजे काय? 30 degree. Yes or no? So 30 degree corresponds to 1 hour. 1 hour means 60 minutes. Then 45 degree will correspond to how many minutes? बरोबर आहे. Answer you are giving correct. हाँ, everyone think. 30 degree म्हणजे 60 minutes आहे.
every 30 degree, covers 60 minutes, means 1 hour. Then 45 degree will cover what? Just by cross multiplication you will get the answer, or just by logic. 30 degree means 16, then 50 degree means 15 degree means 30 minutes. Yes or no? Yes or no? मिनिट मध्ये चेक करा की तुम्ही किती डिग्री किती मिनिट. सरळ आहे. 15 डिग्री म्हणजे 30 मिनिट आहे, 30 डिग्री म्हणजे 60 मिनिट आहे, 45 म्हणजे किती असणार? 90. डबल आहे ना. सरळ सरळ मिनिट मध्ये विचार केला की डबल येते आन्सर. कळते का? मिनिट मध्ये विचार केला ना आन्सर डबल येते. So this will correspond, this angle is what? 45 is what? 45 degree. 45 degree म्हणजे किती मिनिट? Orally just double it, you will get the minutes. Yes or no? So it will correspond to 90 minutes. Or you can simply say 360 degree corresponds to 12 hour. Then 45 degree correspond to how many hour? The answer will come out to be 1.5 hour. But 1.5 hour means what? 1 hour plus 0.5 hour. असा असेल. 1 hour plus 0.5 hour. 1 hour म्हणजे 60 minute. परत 0.5 as it is. परत hour ला कसं रिप्लेस करणार? मिनिट. 60 मिनिट न. कळतंय का कसं कसं रिप्लेस करायचं असतंय? मग ते 0.5 into 60 काय होतंय? 30. मग ते आन्सर किती आलं? 30 मिनिट. कळतंय का? मग ते 60 मिनिट प्लस 30 मिनिट म्हणून परत किती झालं? 90 मिनिट. 90 मिनिट म्हणजे पुढचे 1.5 तास. ऑलरेडी 6 वाजले. किती वाजतील मग? 7:30. कळलं का? इज दिस क्वेश्चन क्लिअर? समजलं सगळ्यांना? रिझल्टंट अशा टाइपचे क्वेश्चन्स येतात. पुढं आणि कुठला विचारायचं सांग? 18 म्हटलं तुम्ही. Okay, two small spheres each having the charge q are suspended by insulating threads of length L from the hook. This arrangement is taken to the space where there is no gravity. Then the angle between the two threads. Answer किती? इथपर्यंत आन्सर किती? Angle between two threads. त्याच्या पुढचं आलं नाही आहे का? हा? आय थिंक मी वर्गात सांगताना हे पण सांगितलं होतं की नुसतं अँगल नाही विचारणार, अजून एक गोष्ट विचारली. सांगितलं होतं, आठवत आहे का? टेन्शनच विचारतील ना. पुढे काय विचारले? अँड द टेन्शन इन द स्ट्रिंग विल बी. ऑप्शन्स बघून घेतले. सिच्युएशन काय सांगतो, क्वेश्चन काय सांगतो. काय केलंय? 2 चार्जेस घेतलेत, इन्सुलेटिंग स्ट्रिंगला अटॅच केलेत. अर्थ वरती ते असे असतील, अर्थ वरती असे असतील का ते? 2 आयडेंटिकल चार्जेस अटॅच विथ द हुक असे असतील. ऑन अर्थ, ऑन अर्थ लॉजिक कसं असेल किंवा बॅलन्स कसं असेल? हे टेन्शन, हा mg आणि हा या दोघांमधला इलेक्ट्रिक फोर्स F, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe. हे टेन्शन, हा mg आणि ह्या या दोघांमधला इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. जे सर अर्थ वरती यांच्यामध्ये काहीतरी अँगल असेल थीटा. पण जर ग्रॅव्हिटी फ्री स्पेस असेल म्हणजे जिथं इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटी किती आहे? 0, तिथे mg ऍक्ट होणार का? नाही. तिथे हा mg ऍक्ट होणार का? नाही. मग हे mg नाही आहे. So under the influence of these two forces, tension and Fe, it will move like this. Yes or no? हे पण तिकडे निघून जाईल. बरोबर? So in the gravity free space, what will be the situation? Yes or no? Tell me. Isn't it? Yes. So आता याची FBD काय आहे? यांच्यामधला दोघांचा रिपल्सिव्ह फोर्स, याच्यावरती या दोघांमधला रिपल्सिव्ह फोर्स. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किती दिली आहे? L. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किती दिली आहे? L. इथं काय असणार? टेन्शन इन द स्ट्रिंग T. इथं काय असणार? टेन्शन इन द स्ट्रिंग T. आता टेन्शन इन द स्ट्रिंग विचारलंय आणि अँगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स विचारलाय. अँगल बिटवीन द स्ट्रिंग किती? 180. टेन्शन इन द स्ट्रिंग किती सांगा? बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? बॅलन्स और इम्बॅलन्स? बॅलन्स. सो T इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स किती असतो? दोन चार्जेस मधला. व्हॉट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? दे आर आयडेंटिकल चार्जेस. हा, K Q1 Q2 upon R square. What is R? कुठला L? 2L. चुकलं का? What is R? Distance between them. काय खूप पासूनचं डिस्टन्स आहे? नाही. डिस्टन्स बिटवीन them. दोन चार्जेस मधलं डिस्टन्स. हीच मिस्टेक केली का? ही नाही मिस्टेक केली? काहीच केली? किती यायला पाहिजे डिस्टन्स?
2L. त्याचं काय करायचं आहे स्क्वेअर. किती आलं आन्सर k q स्क्वेअर अपॉन 4l स्क्वेअर. k ला कसं रिप्लेस करणार 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon 4l square. This is the tension in the stream. Clear? समजलं सगळ्यांना? कुठे आहे बघा? थांब कुठे आहे बघा ऑप्शन बघा? आहे का? हाय हा 180 हा 180 हा 180 हा एलिमिनेट झाला 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon आता 4l square म्हणजे 2l चा ब्रॅकेट स्क्वेअर ना. कळलं ना सगळ्यांना? एनी डाऊट एनीवन एल्स? क्लियर? नेक्स्ट हा आणि कुठला करायचा ना 13 30 म्हणून मला इंग्लिश आवडत नाही. असं कायम झालं असेल ना 13 म्हणताय का 30 म्हणताय 15 म्हणताय का 50 म्हणताय. Okay, everyone, concentrate here. Question number 30. Let us read the question, then I will write the situation. बघा मी क्वेश्चन वाचतो, डोक्यात ठेवतो, सगळा डेटा डायरेक्टली एक्सट्रॅक्ट करतो. असंही चालतंय, फक्त हळूहळू ते सवयीनं होतंय. ओके, इवन एव्हरी नंबर, प्रत्येक नंबर त्याचं युनिट ते सगळं सुद्धा माझ्या डोक्यात राहतंय. मी एकदा वाचून डेटा एक्सट्रॅक्ट करून दाखवतो. ओके, माझ्याकडनं कुठला डेटा मिस झाला तर तुम्ही फक्त तो फील करा. Two small identical spheres, each of mass 1 gram and carrying the same charge 10 raised to minus 9 coulomb, are suspended by the threads of equal lengths. If the distance between their centers is 0.3 centimeter in equilibrium, then the inclination of the thread with the vertical is equal to, all the answers are in the language of tan. So what I am given is this. बघा तुमच्या डोक्यात किती डेटा शिल्लक राहतोय, माझ्या डोक्यात किती राहतोय. You can verify that. What the situation? What is the situation we are given? Yes or no? Yes or no? They are carrying equal charges, and when the entire system is in equilibrium, what is the separation between the charges? What is the separation between the charges? What was given in the question? It was 3 centimeter. Okay, fine. So this separation was 3 centimeter. What is the angle of inclination they are asking? Yes or no? Yes. Do you know what is the mass? How many gram? 1 gram? Yes, it was 1 gram and the distance was 3 centimeter. Check करूया, verify करूया. ते काय पाठ करायचं नाही आपल्याला. क्वेश्चन थोडीच पाठ करायचं. 1 gram, चार्ज किती आहे? 10 raised to minus 9 आणि सेपरेशन 0.3 centimeter. विचारले काय? Angle or inclination of the thread with the vertical. म्हणजे angle made by the string with the vertical. सांगितले होते ना अशी क्वेश्चन्स विचारतील म्हणून एक्झाम मध्ये. हे असे फायनल एक्झामला पडलेले क्वेश्चन्स आहेत तुमचे. आता काय विचारतात ते थीटा विचारतात. येस और नो? 0.3 तर 0.3 पुढे. हा आता मला सांगा हा थीटा विचारलाय का टोटल थीटा विचारलाय? अँगल बिटवीन थ्रेड्स विचारलाय की अँगल बिटवीन थ्रेड अँड वर्टिकल? थ्रेड अँड वर्टिकल. ओके, सो आता मला सांगा अजून एक फोर्स याच्यावरचा ड्रॉ करायचा राहिला आपला. कुठला? इलेक्ट्रिक फोर्स. येस और नो? रिपल्शनचा असणार का तो असा? बर, आता बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम? Equilibrium or non-equilibrium? Equilibrium. Balance or imbalance? Balance. All the forces are ultimately balanced. So we have to choose the axis. Axis choose करूया. हा x आणि हा y. If this is theta, then what will be this? Theta. This will be what? T cos theta. This will be what? T sin theta. All the answers are in the language of tan inverse. So we will find first T sin theta. What will be that? Fe, electric force of repulsion between these two charges. Yes or no? Fe. And what will be T cos theta? T cos theta will be what? Mg. Okay. Then what will be tan theta? Fe upon Mg. Remember this. Remember this equation. Tan theta is equal to Fe upon Mg. Are you getting it? Don't need to do this much. Remember this equation. Tan theta equal to Fe upon Mg. Theta is the angle of inclination of thread with the vertical. माहिती आहे ना किती वेळा केलाय? एनएलएम मध्ये केला नव्हता? केला होता की एनएलएम मध्ये पण? बर पुढे
सिंपल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलमच्या वेळी केला होता आठवतंय का? फक्त हा Fe नव्हता, हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स होता, हे टेन्शन होतं आणि हा mg होता. आठवतंय का? फक्त हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स होता कोनिकल पेंडुलमच्या वेळी घ्यायला. ओके, आता Fe ची व्हॅल्यू काढावी लागेल, mg ची व्हॅल्यू काढावी लागेल. इथंच काढणार आहे मी सगळं आता. लिहू का डायरेक्टली tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Fe अपॉन mg. लिहायला चालू करतो. Fe किती असणार? k किती असणार? 9 into 10 raised to 9 k q1 q2 upon r square. मी व्हॅल्यूज टाकायला सुरुवात केली डायरेक्टली. q1 किती आहे? q1 10 raised to minus 9. q2 पण किती आहे? 10 raised to minus 9. q1 q2 10 raised to minus 9 into 10 raised to minus 9. 10 raised to minus 18. झाला का? k q1 q2 upon r square. What is distance between them? 0.3. 0.3 चा काय करायचा आहे? स्क्वेअर म्हणजे तो काय येणार? 0.09 सेंटीमीटरचा स्क्वेअर म्हणजे 10 raised to minus 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 10 raised to minus 4. समजायला लागले का? झालं काय Fe? झालं काय Fe? कळतंय का? मी एवढंच करणार होतो, मला हे तर पाठायचं आहे, मी हे करणार. आता खाली mg मास किती आहे? 1. काय आहे ते? ग्राम. 1 ग्राम. ग्राम मीन्स 10 raised to minus 3 किलोग्राम म्हणजे 1 ग्रामला रिप्लेस कसं केलं? 10 raised to minus 3 kg. m रिप्लेस झाला. अजून हा g रिप्लेस व्हायचा आहे. हा g म्हणजे काय आहे? ग्राम. हा g म्हणजे काय? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तो किती घेऊया? 10. बरोबर का? समजलं का? बरं, हा डिनॉमिनेटरच आहे. ही सगळी लोक डिनॉमिनेटर मध्येच आहेत. सो पहिल्यांदा इथल्या 10 चा विषय संपवा. बघा इकडे लक्ष द्या. +9 -18 किती झाले? -9. वरचे -9 खालचे -9 वरती -5 वरती -9 खाली -4 वरती काय येणार? -5 ते वरचे -5 in the numerator that -5 and this 9 as it is divided by this 0.09 into हे सगळं डिनॉमिनेटर मध्येच आहे. this entire thing is in the denominator itself. 10 raised to minus 3 into 10 minus 5 minus 3 कोण जिंकलं? -5 जिंकला. so -2 कळलं का? हा 10 raised to वरती गेला किती झालं? -3. are you getting it? हा डॉट शिफ्ट करून घ्या प्रॉपरली. पॉइंट मुव्हिंग लेफ्ट +1 दोन वेळा राईटला शिफ्ट करा. राईट -1 दोन वेळा राईट -2. हे काय झालं? 9 झालं का? into 10 raised to काय? -2 -3 कोण जिंकला? -1 सॉरी -3 जिंकला म्हणजे किती आलं? -1. 9 ला 9 कॅन्सल. व्हॉट इज आन्सर? 0.1. सो tan इनवर्स ऑफ 0.1. ऑप्शन बघतच करणार आपण. आर यू गेटिंग इट? हे क्लियर आहे सगळ्यांना? एनीवन हॅज एनी डाऊट? रोहन समजलं? व्हॉट इज आन्सर? वेअर इज आन्सर? ऑप्शन 1 क्लियर? ऑप्शन बघून घेतलं होतं ना आपण. tan इनवर्स मध्ये सगळ्या थिंग्स त्यांच्यातली व्हॅल्यू काढायची होती आपल्याला. आले का? किती कॅल्क्युलेशन केले सांगा तुमच्या समोर आहे. आणि कसं केले बघा. कळतंय का? असं करू शकाल का? हेच करायचं आहे. हे सोडून दुसरं काय करायची पण गरज नाहीये तसं बघायला गेलं तर. कळतंय ना? असं तुम्ही एक एक क्वेश्चनला आकडा टाकून मला गणित करून दाखवायची आहेत. कळतंय का? डायग्राम काढली, सिच्युएशन लिहिली, इक्वेशन्स लिहिल्या. कळलं बाबा हा किती इक्वेशन किती अननोनचा गेम आहे का? हे 1 इक्वेशन 1 अननोनचा गेम आहे. थीटा विचारला, Fe काढता येतो, mg काढता येतो. डायरेक्टली केला. काय k q1 q2 अपॉन r स्क्वेअर कुठे लिहिलाय फॉर्म्युला? जो फॉर्म्युला 17 वेळा वापरलाय तो आता परत लिहायची काय गरज आहे? तो इम्प्लिमेंट करा ना. mg परत काय mg लिहायचं आता? m ला इथे टाका, g ला इथे टाका, दॅट्स इट. परत लिहायची गरजच नाही. किती स्टेप मध्ये कॅल्क्युलेट झाले? तुमचं होतं का एवढ्या स्टेप मध्ये कॅल्क्युलेट? बघा. याच्यापेक्षा जास्त स्टेप लागत असतील तर हळूहळू या पद्धतीला स्वतःला मॉडिफाय करा. कमी लागत असतील बेस्ट. जे तुम्हाला ते आलंय. पुढं आणि कुठला विचारणार आहे सांगा? आणि कुठला सॉल्व्ह करून दाखवू? किती बोल 41 बघा. बघा सगळे क्वेश्चन नंबर 41. हो झालाय असू दे. बरोबर. चांगला क्वेश्चन आहे हा. बघा नीट लक्ष द्या. लेट मी रीड द क्वेश्चन. यू ऑल्सो
रिमेंबर द डेटा. हा काय डेटा लगेच एक्सट्रॅक्ट केलेलं ते सगळ्यात बेस्ट असतं. लगेच एक्सट्रॅक्ट करायचं, हे पाठ करून करायची गरज नाही. आला. आउटसाइड आणि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिली आहे. ही आउटसाइड वाली फील्ड आहे, इनसाइड वाली विचारली आहे. काल लिहून पाठवला होतास मी. करायचं काय परत करायचं? कळलंय ना? आउटसाइड वाली फील्ड दिली आहे तुला, इनसाइड वाली फील्ड किती असेल असं विचारलंय. करूया का परत? करूया ना? करूया चला. The electric field is the electric field is 100 volt per meter at a distance of 20 centimeter from the center of a dielectric sphere of radius 10 centimeter. याच्यावरनं काय कळालं? काय कळालं? एक डायइलेक्ट्रिक स्फियर आहे. किती सेंटीमीटरचा आहे? 10 सेंटीमीटरचा आहे. म्हणजे हा कॅपिटल आर झाला. डायइलेक्ट्रिक आहे म्हणजे चार्ज कुठे असणार? थ्रू आउट द व्हॉल्यूम. येस ऑर नो? डायइलेक्ट्रिक म्हणजे काय? नॉन कंडक्टर. त्याच्या सेंटर पासून ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 20 सेंटीमीटरला जो काय पॉइंट आहे त्याला म्हणूया P1. तिथे इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे? E1. किती आहे ती? 100 व्होल्ट पर मीटर. कळलं? एवढा डेटा पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये दिला का? एवढा डेटा आम्हाला. इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायइलेक्ट्रिक स्फियर ऑफ रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. असं सांगितलं ना? कळतंय का? कळतंय का? कपास होतंय. होतं त्यांचं स्टेटमेंट. काय त्यांचं स्टेटमेंट काय होतं? The electric field at a point which is 20 centimeter from the center of a dielectric sphere of radius 10 centimeter is 100 volt per meter. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवढंच सांगितलं ना, मध्ये बरंच काही सांगितलं. त्या पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे? 100 volt per meter. पुढं हा the E at 3 centimeter distance from the center of the sphere is inside वाली इलेक्ट्रिक फील्ड विचारली आहे. at distance of 3 सेंटीमीटर एक पॉइंट आहे P2. म्हणजे तो इनसाइड पॉइंट आहे ना. ओव्हरऑल रेडियस किती आहे? 3. बोला. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिली आहे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विचारली. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला सांगा. K Q अपॉन R स्क्वेअर. बर, या डिस्टन्सला R1 म्हणून, या डिस्टन्सला R2. सो K Q अपॉन R1 स्क्वेअर. इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्डचा जो माहिती आहे तो फॉर्म्युला सांगा. सॉलिड स्फियर आहे, सॉलिड स्फियर आहे, सॉलिड स्फियर आहे. रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0. चला, रो स्मॉल आर म्हणजे R2 ना, आता R2 ना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0. काय नाही, सरळ रेशो वाला क्वेश्चन आहे. एक फील्ड दिली आहे, दुसरी विचारली आहे म्हणजे काय करायचं? पहिल्या फील्डचा फॉर्म्युला लिहायचा, दुसऱ्या फील्डचा फॉर्म्युला लिहायचा, सरळ काय करायचा? रेशो घ्यायचा. पण रेशो घ्यायच्या आधी फक्त एक काम करा. रेशो असा डायरेक्टली घेऊन चालणार नाही. काय करावं लागेल तुम्हाला? या रोला रिप्लेस करावं लागेल. काय करावं लागेल? रोला रिप्लेस करावं लागेल. रो म्हणजे काय? चार्ज पर युनिट व्हॉल्यूम. कसं करणार? सांगा मला पटपट पटपट. टोटल चार्ज Q, टोटल व्हॉल्यूम पण R कॅपिटल. कळलं सगळ्यांना? कळलं सगळ्यांना? चला, रोला रिप्लेस केला काय होणार? टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाय कॅपिटल R क्यूब. सांगा चला. हा, इंटू R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0. 3 ला 3 कॅन्सल. जर व्यवस्थित अरेंज केलं तर 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 पहिल्यांदा. आलं लक्षात? इंटू Q R2 अपॉन R क्यूब. Q into R upon R cube, but that R is right now R2. कळलं इथपर्यंत? This is E2. आता हा E1 आणि E2 काय करूयात? डिवाइड करूयात, किंवा अजून थोडंसं रिअरेंज करून घेऊ शकतो. याला कसं रिप्लेस करू शकतोय? K, कारण त्यात ऑलरेडी K आहे. रेशो घेताना कॅन्सल करणं सोपं होईल ना. तुम्हाला आठवतं ना K Q R upon R cube फॉर्म्युला होता ना? K Q R upon R cube तोच आहे ना. K Q R2 upon R cube. R2 म्हणजे ऍक्च्युअली तो Rच आहे ना. K Q R upon R cube म्हणा, नाहीतर रो R upon 3 epsilon 0 म्हणा. दोन्हीचा अर्थ सेमच आहे. कळतंय का सगळ्यांना? हे झालं का E2? बरं, काय ठरलंय आपलं? याच्या पुढे काय करायचंय? हा कुठल्या टाइपचा क्वेश्चन आहे? रेशो टाइप क्वेश्चन. काय म्हणायचं याला? रेशो टाइप क्वेश्चन. एक फील्ड दिली, दुसरी विचारली. एक डिस्टन्स दिलं, दुसरं विचारलं. एक क्वांटिटी दिली, तसलीच दुसरी क्वांटिटी विचारली. सो अशा टाइपचे क्वेश्चन्स काय असतात? रेशो टाइप क्वेश्चन. फक्त बारीक छोटासा सिच्युएशनचा चेंज केलेला असतो. आउटसाइड पॉइंटला पण इनसाइड पॉइंटला. कळतंय का? बर,
ओके, रेशो घ्या E1 अपॉन E2. E1 दिला, E2 विचारला, रेशो टाइप ऑफ क्वेश्चन आहे. E1 अपॉन E2 केला, हा K ला K कॅन्सल, Q ला Q कॅन्सल, हे 1 अपॉन R स्क्वेअर ॲज इट इज शिल्लक राहील आणि हे उलट सुलट होईल. येस ऑर नो? दिस अपॉन दिस विल बी रिव्हर्स्ड. This numerator will become denominator and this denominator will become numerator. Clear? So here as it is, kq ला kq विषय संपून टाका. 1 upon r square will 1 upon r1 square will remain as it is and this will become reciprocal. r3 cube upon r2. Now what do you want? E2. Don't substitute the values. First of all, arrange the equation for what you want. What do you want? E2. At this point you want the electric field, take the reciprocal. So E2 by E1 is equal to R1 square into R2 upon R3 cube. Now this E1, just strike it there and write it here. Okay, इतना करून टाका इथे लिहा. Okay, E1 व्हॅल्यू मी नो, E1 ची व्हॅल्यू व्होल्ट पर मीटर मध्ये, मग E2 ची व्हॅल्यू पण कुठल्या युनिट मध्ये येणार, आपोआप व्होल्ट पर मीटर मध्येच येणार. आता इथे फक्त युनिट बॅलन्स झाला एवढी काळजी घ्या. All these values are given in what? Centimeter, centimeter, centimeter. R1 is in centimeter, capital R is in centimeter, R2 is in centimeter. Will that be okay if I use centimeter only? Or I have to change it into meter? What do you think? चालेल का? सेंटीमीटर वापरू का? का मीटर मध्ये कन्वर्ट करू सगळं? चालेल का? इथं सेंटीमीटरचा स्क्वेअर येईल इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वेअर इंटू सेंटीमीटर काय झालं? सेंटीमीटर क्यूब. आणि खाली काय होणार आहे? सेंटीमीटरचा क्यूब. सीएम क्यूब ला सीएम क्यूब काय होणार आहे? कॅन्सल. कन्वर्ट करायची गरज आहे का? नाही. कळलं तुम्हाला कधी कन्वर्जनची गरज असते नसते ते बघायचं. R1 किती आहे? 20. 20 चा काय करायचा आहे? स्क्वेअर. लिहा ना डायरेक्टली 400. लिहिलं का? R1 स्क्वेअर 400. R2 किती आहे? R2 किती आहे? 3 डिवाइडेड बाय R1 क्यूब. R1 किती आहे? R1 किती आहे? 10. सॉरी कॅपिटल आर किती आहे? कॅपिटल आर किती आहे? 10. 10 चा क्यूब 1000 into what is E1? What is E1? 100. 0000 cancel. This 0 cancel. 40 into 3 140. हे मग सोडवायचं नाही आपल्याला. 40 into 3 140. होते ना असं एवढीच. We try to rhyme it, right? सोडून द्या चला, संध्याकाळी सांगतो जो. आता लक्ष द्या. हा झालं. नेक्स्ट कुठला क्वेश्चन करू सांगा. असं करायचं कॅल्क्युलेशन करते का? क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे असतात, भरपूर क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवतो तुम्हाला. हा एनी अदर? समोर आहेत तुमचे क्वेश्चन, दाखवू का सगळे क्वेश्चन? बघा कुठला बघायचं. हे आलं 44. बरं सांगा काय विचार, काय दिले विचार, काय केले बघा क्वेश्चन मध्ये, काय विचारले बघा. हा काय विचारलं? टोटल फ्लक्स associated with the given cube will be where A is the side of the cube. 1 upon epsilon 0 ची व्हॅल्यू किती घ्या म्हणतात? 4 pi into 9 into 10 raised to 9. बरोबर आहे. तुम्हाला सांगितलं होतं मी epsilon 0 ने डिवाइड किंवा मल्टिप्लाय करायची वेळ आली तर 1.85 वापरायचं नाहीये. कधी वापरलं तर चालेल पण जर इझिली होत असेल, पण जनरली होत नाही ना. 1.85 ने डिवाइड करणं इज अ लेंथीयर प्रोसेस, राइट? So what you can do is you can replace that 1 upon epsilon 0 by 4 pi into 10 raised to 9. Sorry, 4 pi into 9 into 10 raised to 9. आणि हा 4 pi इकडे गेला की काय होईल? हा 4 pi इकडे गेला की काय होईल? k होईल ना तुमचा. k म्हणजेच तो ना 9 into 10 raised to 9. ठीक आहे. या क्यूबशी असोसिएटेड फ्लक्स विचारले. How will you find that? Charge enclosed upon epsilon 0. Yes or no? Charge enclosed upon epsilon 0. 1 कुलॉम्बचा 1/8 चा चार्ज एनक्लोज्ड आहे. बरोबर का? 1 कुलॉम्बचा 1/8. 2 कुलॉम्बचा
1 कुलम नाही आहे ते, 1 मायक्रो कुलम आहे ना. 1 मायक्रो कुलमचा किती चार्ज एनक्लोज आहे? 1/8. 2 मायक्रो कुलमचा हा त्याचा पण 1/8 च, त्याचा 2/8 नाही. कळतंय का? समजून घेऊन उत्तर द्या. समजून घेऊन उत्तर द्या. तुझं झोपलाय त्याला उठवा. तुम्ही इतरांकडे बघताय, मी तुमच्या मेंदूविषयी बोलतोय. आता जोक पण कळाला. तिला पटलं. अरे बाळांनो, याचा 1/8 चा चार्ज एनक्लोज आहे, याचा पण 1/8. 2 मायक्रो कुलम आहे म्हणून त्याचा 2/8 नव्हे. 4 मायक्रो कुलमचा पण 1/8 चा चार्ज एनक्लोज आहे. कळतंय ना? 3 मायक्रो कुलमचा पण 1/8. असा 5 चा, 6 चा, 7 चा, 8 चा, असा प्रत्येक चार्जचा किती चार्ज एनक्लोज आहे? 1/8. मग टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 करूया. काय आन्सर येते बघूया. ऑप्शन मध्ये पाय चालतोय, पायला रिप्लेस करायची गरज नाहीये. कळलं? सो हे लक्षात घ्यायचं, पायला रिप्लेस करायची गरज आहे की नाही. कधी कधी 162 अपॉन पाय, 162 इंटू पाय असे अपॉन पाय इंटू पाय चालतात, तेव्हा एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करत बसायचं नाही. पहिल्यांदा जे पाहिजे आहे त्यासाठी जेव्हा इक्वेशन अरेंज करता आणि सबस्टिट्यूशन करता, सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर बघा काय काय सांगतोय, आधीमध्ये कधी सबस्टिट्यूशन करायची नाहीये. बेसिकली सिंपल असेल तर करून पटकन छोटासा आन्सर काढू शकता, नो प्रॉब्लेम. पण कुठलाही आन्सर जे मध्येच विचारलेलं नाहीये ते कॅल्क्युलेट करायचं नसते. इंटरमिजिएट कॅल्क्युलेशन्स करायच्या नाहीत. जे पाहिजे त्यासाठी इक्वेशन अरेंज करायचं, मग सबस्टिट्यूशनचे आकडे टाकायचे. सबस्टिट्यूशनचे आकडे टाकल्यानंतर कॅल्क्युलेशन करायला चालू करायचं नाही, इमिजिएटली ऑप्शन्स बघायचे. जे पाहिजे ते लिहिलं, सबस्टिट्यूशन केली, कॅल्क्युलेशन करायचं नाही. मग ऑप्शन्स बघून आयडिया मिळते की कॅल्क्युलेशन कसं कसं केलं पाहिजे. पाय आणला पाहिजे का, ठेवला पाहिजे का, रिप्लेस करायचंय का, एक्झॅक्ट करायचंय का, ऍज इट इज ठेवलं तर चालतंय का, कळतंय का, कुठल्या युनिट मध्ये विचारलंय हे पण बघावं लागतं. आणि मग तेवढं बघितलं, ओके सेंटीमीटर मध्ये विचारलंय म्हणजे आता कॅल्क्युलेशन मीटर मध्ये येणार, आन्सर तर येणार एसआय मध्ये, ते कन्वर्ट करायचं आहे, मग सिलेक्ट करायचं आहे. कळतंय का? हे सगळं तेवढंच 1-2 सेकंड बघितल्यानंतर, ऑप्शनकडे बघितल्यानंतर तुमचा ब्रेन कॅप्चर करतो आणि मग कॅल्क्युलेशन करायला लागायचं. दिस इज द प्रोसिजर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. आता हे माझ्याकडनं नकळत होतंय. ओके, तसंच तुम्हाला सवय झाल्यानंतर तुमच्याकडून पण ते आपोआप व्हायला चालू होईल. ओके, सो आता हा क्वेश्चन कसा होता, एक क्यूब दिलाय, त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, जे पाहिजे ते लिहिलं. कुठं क्यू एनक्लोज वेगळं काढत बसलोय का? नाही. हा 1/8 टॉप 1 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 2 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 3 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 4 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 5 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 6 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 7 मायक्रो कुलम, 1/8 टॉप 8 मायक्रो कुलम. बरोबर? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. हा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, त्याला कसं रिप्लेस करायचं? 4 पाय इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 9. हा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रिप्लेस झाला इंटू हा 1/8 ॲज इट इज. वरून समोर लक्ष दे. 1 मायक्रो, 2 मायक्रो, 3 मायक्रो ॲडिशन काय होणार? किती होणार? 36. 36. 1 to 10 ची ॲडिशन किती असते? What is the addition of 1 to 10? एवढं तर पाठ पाहिजे. 1 to 10 ची ॲडिशन किती असते? 55. 1 to 10 ची ॲडिशन किती असते? 55. 11 to 15 ची ॲडिशन किती असते? वरचे 1 ते 5, 10 10 10 10 10 असं 5 वेळा. It will be 105. बघा मी पटकन 36 कसं सांगितलं तेही सांगतो. मी ही ॲडिशन करत बसलो नाही. आता मला माहित होतं 1 to 10 ची ॲडिशन किती? 55. कुठले नंबर अब्सेंट आहेत? 9 आणि 10. 10 सबट्रॅक्ट केला किती झालं? 45. 9 सबट्रॅक्ट केलं किती झालं? 36. So this is how
आय टोल्ड यू इट इज 36. कळतंय? त्यातल्या त्यात माझा 1 सेकंड वाचला की नाही? वाचला का नाही? पुढं हा बाकी सगळं कॅन्सल करायचं, पाय ठेवायचं ऍज इट इज. काय काय करायचं बोला. 4 1 4, 4 2 8, 2 into 36 म्हणजे हा 2 36 अपॉन 2 किती झाला? बोला बोला पटपट पटपट. 18. 18 into 9 is 162. ओके इंटू पाय. हा मायक्रो आहे बघा. इंटू बघा मायक्रो विसरत नाही मी कधीच. तो मायक्रो ऍज इट इज कायम ठेवलाय. 10 raised to minus 6 is 10 raised to plus 9. क्लियर? सगळ्याला काट मारली. एव्हरीथिंग इन्शुअर्ड. हा -6 plus 9 plus 3. चेक. 162 into pi into 10 raised to plus 3. 162 pi प्रत्येक ऑप्शन मध्ये तर होतच. Every option contain that 162 pi. Option 2. क्लियर? जमा लागले का? कळायला लागले का? आणि कुठला आहे का? झाले का? मार्क पडतील का उद्या? तेवढं सोडून बोला. तसं नाही ना, त्याचं आउटपुट पण यायलाच पाहिजे ना. करा की अभ्यास आता. सिंपल आहे चॅप्टर. अवघड जरी असला सिंपल केलाय ना. केलाय का नाही सिंपल? या चॅप्टरवर तुम्हाला इंटिग्रेशनचे एलिमेंट्स यायला शिकवलं. येस और नो? जेवढं जेईच्या मुलांची प्रिपरेशन होते तेवढीच तुमची होणार. कमी करायचं काही कारणच नाही ना. काय कारण येत नाही का ते आपल्याला? येतेच की नाही यायचं कारण नाही. त्यांना डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन लागते, आपल्याला पण येतेच की. त्यांनाही अजून शिकवायचं, त्यांना तर अजून शिकवायचं ना डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन. तेही करतायतच ना, तेही करतायतच ना. मग तुम्हालाही करता यायलाच पाहिजे. बरोबर की नाही? असं म्हणायचं नाही की मॅथमॅटिकल आहे मॅथमॅटिकल आहे असं म्हणायचं नाही. जेवढं मॅथमॅटिक्स लागतं तेवढ्याची काळजी आपण घेतलेली आहे ना. त्यावेळी जे फॉर्म्युले येतात ते फक्त विसरायचे नाही. आजच्या आज जे काही नवीन इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला मिळाला कुठला? इंटिग्रेशन सेक थिटा डी थिटा आणि इंटिग्रेशन ऑफ टॅन थिटा. टॅन एक्स इंटिग्रेशन काय? लॉग मॉड सेक एक्स. टॅन एक्स इंटिग्रेशन काय? लॉग मॉड सेक एक्स. आणि सेक एक्स इंटिग्रेशन काय? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. ते ऍड व्हायला पाहिजे. लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली गेले की त्यावेळी सारखं वाचलं की आपण पाठ होतो. मी तसंच पाठ केलेलं आहे. ठीक आहे, थांबूया इथं आपण.